اچھا غضنفر، ہمیں یہ بتائیں کہ بلوچستان میں کیسکو کے 724 ارب سے زائد کے بقایا جات ہیں، اتنی زیادہ رقم واجبات کی مد میں کیسے بن گئی ہے؟ جی بالکل، بلوچستان میں کیسکو کے جو اعداد و شمار ظاہر کیے گئے ہیں، جو بتایا گیا ہے، اس میں 724 ارب 82 کروڑ روپے بلوچستان کے جو حکومت ہے اور بلوچستان کے جو زرعی صارفین ہیں ان کے اوپر واجب الادا ہے، جبکہ اسی طرح جو یہ رقم ہے اس میں زرعی صارفین کے اوپر صرف 557 ارب 76 کروڑ روپے ظاہر کیے گئے ہیں۔ یہ رقم اس طرح سے بنی ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومت نے زرعی صارفین کو ایک سبسڈی دی ہوئی تھی، جس میں جو ٹرانسفارمر ہے اس کے تھرو ان کے ٹیوب ویلز کو بجلی فراہم کی جاتی تھی، جس میں 4000 روپے زرعی صارفین ادا کرتے تھے اور 4000 روپے جو ہے بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے اور وفاق کی طرف سے کنٹریبیوٹ کیا جا رہا تھا۔ تاہم اس دوران ان کو یہ تھا، بجلی کی شکایت تھی کہ بجلی 6 گھنٹے 8 گھنٹے فراہم کی جاتی ہے، جس میں فیز 1 فیز 2 کے مسائل بھی رہتے ہیں، جس کی وجہ سے زرعی صارفین کو بجلی صحیح میسر نہیں ہو رہی۔ اسی دوران بل کی جو ادائیگی ہے وہ کچھ ڈیلے کا شکار ہوئی، پھر گورنمنٹس کی طرف سے بھی وفاق اور صوبائی حکومت کی طرف سے سبسڈی میں بھی ڈیلے آیا، جس کے بعد کرتے کرتے اب یہ واجب الادا جو رقم ہے وہ 557 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ اچھا غضنفر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دینا کہ کتنے صوبائی محکمے ہیں جو نادہندہ ہیں اس وقت؟ دیکھیں، بلوچستان گورنمنٹ کے جو بتایا گیا کیسکو کی جانب سے جو واجب الادا رقم ہے، اس میں تقریباً تمام ہی بلوچستان حکومت کے محکمے شامل ہیں جنہوں نے اب تک جو ہے وہ بل ادا نہیں کیا ہے۔ اس میں ضلعی محکموں کے جو صارفین ہیں، جس میں تجارتی اور صنعتی صارفین کی بھی رقم ظاہر کی گئی ہے، جو 42 ارب 58 کروڑ روپے بنتی ہے، جبکہ جو بلوچستان کے جو محکمے ہیں اس میں جو ہے پولیس کا محکمہ بھی شامل ہے، زراعت کا بھی شامل ہے، ایریگیشن اور دیگر محکمے شامل ہیں۔ لیکن اس کے جو ہم نے گورنمنٹ سے پوچھا، جو حکومتی ذرائع سے بات کی کہ کیسکو کے واجب الادا اتنے پیسے بنتے ہیں، تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ یہ ہمیشہ سے جو ہے گورنمنٹ ڈیلے رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان جو ایک بڑا صوبہ ہے جہاں پہ مختلف ڈسٹرکٹس ہیں، خاران، تربت، واشو، کسی طرح گوادر ہے، جہاں پر انٹرنیٹ کی ایکسیس اتنی نہیں ہے اور کمیونیکیشن گیپ ہوتے ہیں، پھر بجلی کے بل وہاں دیر سے پہنچتے ہیں، جیسے جو مستنگ کا ایریا ہے یا جو دیگر علاقے جو اضلاع ہیں ان کی طرف سے بھی ڈیلے ہوتا ہے۔ جو ڈپٹی ڈائریکٹرز یا ڈائریکٹرز ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف جو ہے وہ بل وغیرہ کے جو کاغذی کارروائی ہوتی ہے اس میں ڈیلے ہوتا ہے۔ پھر یہ تمام جب بل اکٹھے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے پاس آتے ہیں، پھر محکمہ خزانہ سے جو ہے باقاعدہ طور پر یہ پیسے ریلیز کیے جاتے ہیں، تاہم یہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ کیسکو کو ادائیگی چلتی رہتی ہے، اور یہ جو پینڈنگ پیسے ہیں گورنمنٹ کے اوپر، یہ بھی اسی طرح سے کچھ پیسے ادا ہو جائیں گے، کچھ پیسے رہ جائیں گے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کس طرح سے غضنفر مجھے یہ بتائیں نا کہ بلوچستان حکومت کے ذمہ آپ نے یہ جتنے بھی بقایا جات ہمیں بتائے ہیں، اس کی ادائیگی کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہے اور کس طرح سے ادائیگی کی جاتی ہے؟ اس کی ادائیگی ایسے ہے کہ جیسے ایک محکمہ زراعت ہے، مثال کے طور پہ اس کے مختلف 3 ونگ ہیں محکمہ زراعت کے، 3 ڈی جیز ہوتے ہیں، پھر ان 3 ڈی جیز کے 3 ونگز کے الگ الگ 3 ضلعی محکمے یا ڈپارٹمنٹس ہیں، مختلف اضلاع میں ہیں، اور پھر یہ اضلاع کے تمام دفاتر کے الگ الگ بجلی کے بل آتے ہیں، اور پھر ان کے جو پیسے ریلیز ہوتے ہیں محکمہ خزانہ کی طرف سے اور ڈائریکٹر کی طرف سے، سیکٹری کے اپروول ہوتے ہیں، ڈی جی کے اپروول ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پیسوں کی ادائیگی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈیلے آتا ہے۔ لیکن جو کیسکو کام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ ہیلے بہانوں کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور پیسے نہ ہونے کا کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم جو ہے مجبوراً پھر اکثر محکموں کی بجلی کاٹ دیتے ہیں، جس کے بعد بجلی کاٹنے کے 10 سے 15 دن بعد جو ہے وہ کچھ ادائیگی ہو جاتی ہے، کچھ رک جاتی ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جو مین کیسکو کو مشکلات کا سامنا آ رہا ہے وہ زرعی صارفین کی طرف سے آ رہا ہے، جن کے ذمے اس وقت 557 ارب 76 کروڑ روپے بتائے گئے ہیں کہ ان کی ادائیگی بنتی ہے۔ غضنفر، آپ نے زرعی صارفین کی یہ جو ابھی بات کی ہے، دستاویزات کے مطابق جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 500 ارب سے زائد بقایا جات ہیں، پہلے تو ہمیں یہ بتائیں نا کہ اتنے زیادہ بقایا جات بن کیسے گئے؟ دیکھیں، جو زمیندار ایکشن کمیٹی ہے، جو زمینداروں کی ایک تنظیم ہے، اس کی جانب سے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسکو جو پیسے بتا رہی ہے اتنے پیسے تو ہم نے دینے ہی نہیں ہیں، وہ اس سے انکاری ہیں کہ یہ پیسے ہم نے ادا نہیں کرنے۔ اب ان پیسوں میں 58 ارب روپے جو ہے
वो गवर्नमेंट बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ भी बनते हैं, ज़रई सार्फिन को जो सब्सिडी दी गई थी, और 20 अरब 94 करोड़ रुपए वफाकी हुकूमत की तरफ बनते हैं जो वफाकी गवर्नमेंट ने भी कैस्को को अदा करने हैं। तो जबकि जो ये कोई 400 अरब के करीब बनते हैं जो डायरेक्टली जो ज़मींदार हैं उनकी तरफ अदायगी बनती है। लेकिन जो ज़मींदार हैं वो कहते हैं कि कैस्को ने ये जो वाजिबात शो किए हैं ये हमने इस्तेमाल ही नहीं किए। इस हवाले से ज़मींदार एक्शन कमेटी के मुताबिक कि उन्होंने एक गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात की थी, गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, पिछली जो हुकूमत थी उस दौरान एक कमेटी बनी है जिसने कैस्को के साथ बात की है, नेगोशिएशन किया है और वफाक की सतह पर इस मामले को उठाने की कोशिश की है कि जो ये बात जो आप अभी कर रहे हैं कि उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमने अदायगी नहीं करनी है, तो जिम्मेदारों की कोई तंजीम है जिनकी जानिब ये मौक़िफ़ सामने आया है कि जी हमने इतना इस्तेमाल ही नहीं किया है इसलिए हमने अदायगी नहीं करनी है? जी बिल्कुल, ये बलूचिस्तान में ज़मींदार एक्शन कमेटी एक तंजीम है जिसमें तमाम ज़मींदारों की नुमाइंदगी है। सूबे में जितनी भी बागात हैं और इससे ट्यूबवेल्स हैं, इन तमाम के जो मालिकान हैं वो इस तंजीम के नुमाइंदे हैं, और ये तंजीम ही जो है अपने मसाइल गवर्नमेंट के सामने रखती है, और जो टैक्सेस की अदायगी और दीगर जो ज़मींदारी के मामलात होते हैं वो तंजीम की सतह पर देखे जाते हैं। इसी तंजीम का ये मौक़िफ़ है कि ये जो कैस्को ने पैसे ज़ाहिर किए हैं हमारी तरफ, ये हमने पैसे देने ही नहीं है, तो वो मुकम्मल तौर पे इससे इनकारी है कि इतनी रकम जो ज़ाहिर की गई है ये बनती नहीं है। वो कहते हैं कि अगर हम कैसे इनकारी हो सकती है इस चीज़ से, जबकि एक डेटा जो है वो सामने आ चुका है, पूरे के पूरे अदादो शुमार है उनके पास। जी बिल्कुल, लेकिन इस पे अब गवर्नमेंट भी, बलूचिस्तान गवर्नमेंट से जो ज़मींदार एक्शन कमेटी की बात हुई है, जो साबका गवर्नमेंट के ओहदेदार थे उनसे जब हमने पूछा कि इस हवाले से कमेटी के क्या मामला थे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये कुद्दूस बिजिंजो जब वज़ीर आला बलूचिस्तान थे उस दौर में ये कमेटी बनी थी, और इस कमेटी ने कैस्को के से बात की थी। ज़मींदार चूँकि कह रहे थे कि उनके पास कोई मीटर का सिस्टम नहीं है जिस पे यूनिट वगैरह रिकॉर्ड किए जाएँ कि ज़मींदार ने इतनी बिजली इस्तेमाल की। उन्हें ट्रांसफार्मर दिया गया था, ट्रांसफार्मर के थ्रू जो है बिजली उन्हें 6 घंटे 8 घंटे मिलती है। तो अगर उसी 6 घंटे और 8 घंटे पे कैलकुलेट किया जाए टाइम के हिसाब से पैसों को, तो इतने पैसे तो बनते नहीं हैं। ये पैसे 200 से 250 अरब भी मुश्किल से बनते हैं। लेकिन जो कैस्को ने पैसे बनाए हैं वो 557 अरब 76 करोड़ हैं, जबकि जो कैस्को के ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि इसमें जो है मुख्तलिफ टैक्सेस भी शामिल हैं जिसको टैक्स वगैरह लगा के ये बिल बनाया गया। और इस कमेटी के हवाले से जहाँ तक बात हुई थी, अरसे का ये बिल है जो बनाया गया है, ये तकरीबन कोई 6 से 7 साल के जो पैसे हैं वो चलते आ रहे हैं। वैसे तो बिल काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, लेकिन जो मुकम्मल तौर पे तातुल का शिकार हुई है अदायगी का सिलसिला, वो तकरीबन 5 से 6 साल हुए कि ये सिलसिला चल रहा है। और अब जो है कैस्को की कोशिश कर रही है कि जल्द अज जल्द इसको रिकवरी की जाए, क्योंकि तमाम ज़मींदारों को तकरीबन जो है सोलर पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। बिजली की कैपेसिटी उनकी ख़त्म हो गई है, बिजली ना होने के बराबर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो कैस्को कह रही है कि अब जो है ज़मींदारों को रिलैक्सेशन है, क्योंकि वो बिजली का उनका नया बिल इतना बन रहा नहीं है, तो जो पुरानी अदायगी है वो हल की जाए। अब ज़मींदार एक्शन कमेटी की ये कोशिश है कि मौजूदा गवर्नमेंट को भी इसमें शामिल किया जाए, और उनसे जो पिछली गवर्नमेंट में बात चल रही थी उसी के थ्रू जो है ये कैस्को से या तो इसके जो टैक्सेस वगैरह जिसमें शामिल किए गए हैं उनको माफ़ करवा के इस रकम को आधे से आध पे ला के किसी तरह ये मामला जो है सेटलमेंट की तरफ ले जाया जाए। आप बात करें हिकमत अमली के रिकवरी के हवाले से कि कैस्को जो है वो अब रिकवरी करने जा रही है, तो क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी, वो किस तरह से ये रिकवरी की जाएगी? देखें, कैस्को की कोई हिकमत अमली ऐसी ख़ास नज़र नहीं आती, क्योंकि बलूचिस्तान एक कबायली इलाका भी है, फिर यहाँ पे जो है उस तरह से एक्सेस भी नहीं है गवर्नमेंट के इदारों की, और जो बागात वगैरह हैं वो फिर काफ़ी साइड एरियाज़ में बलूचिस्तान के हालात भी डिस्टर्ब हैं, तो वहाँ तक जाके उनकी लाइनें काटना ये काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन कैस्को की पूरी ये कोशिश है कि ये मामला किसी भी तरह से जो है गवर्नमेंट के साथ, ज़मींदारों के साथ खुश असलूबी से तय पा जाए, और जो कैस्को के वाजिबात हैं वो कैस्को को मिल जाएँ, ताकि जो ये इदारा अब खसारे की तरफ ना जाए बल्कि जो रिकवरी है उसको भरपूर तरीके से करे, और जो बैलेंस है कैस्को का वो बराबर हो बलूचिस्तान में, ताकि बिजली जो फराहम की जा रही है और उसकी अदायगी दोनों को लेवल पे लाया जाए। क्योंकि इस वक्त जो है जो ना सिर्फ ये ज़रई सार्फिन बल्कि जो सनती, तिजारती और जो घरेलू सार्फिन है उनके ज़िम्मे भी 42 अरब रुपये से ज़ायद के बकाया जात हैं। तो ये बकाया जात देख के तो लग रहा है कि कैस्को की तरफ से रिकवरी का जो मामला है वो काफ़ी सुस्त रवैये का शिकार है, और उस तरह से कैस्को एक्शन नहीं कर रहा बलूचिस्तान में।